रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ुलना आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबी व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर लरी निज़दीन रातुन को मशरानो कशरानो नौजवानानो मेहमानानो मेज़बानानो तासु टोलो तज़ खुश आमदीद हर कलेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मां इज़्ज़तमंदो जुमे मुबारक औरस दे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बक़रा यो आयत में इस्तासु मखे त वड़ांदे कड़ो दाग़ पर रोशनी के ब इंशाअल्लाह मुंग दीन मतीन ज़दकऊ। अल्लाह फरमाई व इज़ क़ुलना याद करे च मुंग उवे आदम आदम ता अंत उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना त औ देस्ता बीबी प जन्नत के ओसे वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा बगैर द रोक टोक मने चर्त तासु खुरे वला तक़रबा हाज़िहि शजरा दे वने ता दे गनम बूटी ता निज़दे मवर्ज़े फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन औ कतासु वरग़े नु तासु बशेद हद न तेरे दुन को न। दे आयत करीमा के ढेर शाय नसीहतुन दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतल्लिक़ ज़मुंगा ढेर शाय प शायरे के प आम मजलसुनों के खलक नाज़ेबा अल्फाज दे अल्लाह नबी मुतल्लिक़ इस्तेमालवी औ कला खुदे हद तवरसु मुंगा चे ल ईमान न हमला सुर पसे उमिनजु लकदा जुमला ढेर मशहूर दा वही का आदम अलैहिस्सलाम गनम न वे खोड़ले नो मुंग बजनत न राउत याद वसाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाइल इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा ए फरिश्तो ज़म के त खलीफा लेगुन कैम दे आदम अलैहिस्सलाम असल मस्कन असल ज़े खुवज़म का जन्नत खुनो जन्नत सवाल दा पैदा की जन्नत नो बिया जन्नत के वाले पाता के दो दा यो अल्लाह हिकमत अगा हिकमत बिया ज़दत बयानो खो पहला ज़मुंग दा खलक खबरा कई चे यार दा गनम आदम अलैहिस्सलाम नवे खोड़ले नो मुंग बले जन्नत मुंग बप जन्नत क्यों जन्नत त याद वसाते दा द इनाम ज़ैदे औ चसूक वरदन नशी एगेन बिया दुखुल निश्ता। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बे करीम जन्नत ता बतौर इनाम नेमत वरकौल न ले गले बतौर यो हिकमत ले गले औ च बतौर इनाम सूक दन नशी आब जन्नत न बिया न राउसी औ आब अलवी च कल हिसाब किताब क्लियर शी। उस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता दा गनम उखड़ले शो गनम न मना शवे वा आदम अलैहिस्सलाम उखड़लो याद वसाते कचेर त आदम अलैहिस्सलाम दा पकस बांधे खड़ले खुदा खो नाफरमानी शवा औ अंबिया खो जमहूर उलमाओ ज़मुंगा दा मुत्तफ़िक़ा अकीदा व मौक़फ़ ते च अंबिया क़बल अज़ ऐलान नबूवत और बाद अज़ ऐलान नबूवत हर किस्म सगीरा कबीरा गुनाहों न अल्लाह पाक कर ज़ौली थी दा अकीदा दे ज़मुंगा ददी मिसाल दा से दे लका उस
مونږ ته حکم دی چې تاسو روژه ونیسئ، نو روژه کې به خوراک او څښاک نه کوئ. او که څوک په روژه کې خوراک او څښاک وکړي نو روژه یې هم ماته شوه، روژې ماتېدا سره سره قضا هم پې باندې لازمه شوه او کله کفاره هم په سړي باندې ووړي. آدم علیه السلام ته هم الله حکم کړی و. آدم علیه السلام غنم وخوړلو، خو دا غنم خوړل به طور نافرمانی نه و، بلکې دا په هیر سره و. قرآن کې الله آیت نمبر 115 کې فرمایي فنسی آدم نه خبره هیره شوه کم حکم چې مونږ دته کړی. اوس مونږ ته حکم د روژې دی، خوراک څښاک به نه کوو، هر چا ته پته. خو کله سړي روژه هیره شي، ډوډۍ هم پکې وخوري، اوبه هم پکې وڅښي، نو دې سره روژه ماتېږي؟ نه ماتېږي. نبی علیه السلام فرمایي رفع عن امتی النسیاء والخطا، نسیان او خطا زما امت نه دی ګناه اوچته شوې ده. روژه د نه هیره شوه، خوراک څښاک ته وکړو، وروستو خبر در یاده شوه روژه دې په ځای دی. نو دکه شان آدم علیه السلام ته الله حکم کړی و چې ای آدم غنم دانې ته به نه ورځې، نه به یې خورې. خو آدم نه خبر هیره وه چې څنګه ستا او ما نه روژه هیره شي، او غنم یې وخوړو. دې له چاته آدم علیه السلام باندې ملامتیا نشي کېدی. او بیا جنت ته الله رب کریم حضرت آدم علیه السلام څه دپاره لیږلو؟ هغه دې دپاره په دې کې حکمت دا و چې د شیطان بني آدم سره، اولاد آدم سره حسد دوی ته په جنت کې لا پته ولګي چې دا شیطان څومره دروغجن دی او څومره په طریقو سره دی انسان ورغلاو کوي او دین متین نه لرې کوي، شریعت د اسلام له لارې نه لرې کوي. دې حکمت تحت الله رب کریم آدم علیه السلام جنت ته ولیږلو. شیطان راغی، دروغو دعوه یې وکړله، وایي که تاسو دا وخوړلو ستاسو عمر به زیات شي، ستاسو ته به مرګ نه راځي او تاسو به په دې جنت کې همیشه دپاره پاته. شیطان قسم ورته وخوړلو. آدم علیه السلام خبر ومنله. نو ما عزتمندو بیا هغې نه بعده الله ځمکې ته راولېږلو. نو شیطان دشمنی انسان سره، آدم علیه السلام سره، آدم علیه السلام اولاد سره الله رب کریم مونږ ته خیلو دپاره آدم علیه السلام اول جنت ته ولیږلو. او جنت کې د شیطان عمل مونږ ته وښایلو چې دی په جنت کې هم د بني آدم دشمن دی، نو په دنیا کې خو به وي، په دنیا کې خو به وي. شیطان راغی د مار په خوله کې، او مار چې کله خوله بند کړه نو د پیشاب وکړلو. هغه مار دنیا ته راتو کړ، په ځمکې باندې د بنګو بوټی پیدا شو. یعنې دا بنګ چې څومره سکي که نه، بس دا خلک دې پوه سي چې دوی څه سکي. او بیا ما عزتمندو ورغی مار ته وی صرف ځال ته دلته یو دوه خبرې کوم بیا راوځمه. نو دا خبرې وکړې چې تاسو به دومره ژوند میلاو شي، دا به میلاو شي. او بیا راووتو نو الله رب کریم وفرمایل اهبطو، کوز شئ له دې جنت نه. نو مار، آدم علیه السلام، شیطان، دا ټول الله رب کریم ځمکې ته راولېږل. په جنت کې مونږ ته د ده دشمني وښایله چې دا به تاسو سره دقه شانتې دشمني کوي. او په دنیا کې د شیطان دشمني له چا نه پټه نه ده. نن په معاشره کې رور رور ته مرۍ ته فیټ کېږي، پلار او زوی په جنگ، مور او لور په جنگ. دا چا له وجې نه؟ شیطان له وجې نه. شیطان الله ته ووی ضرور به زه د ستا له بندګانو نه یوه حصه علمه، ولأمنینهم، امیدونه به ورکومه، ولآمرنهم، زه به دوی ته حکم کومه
دی به څه کوي خپلو زناورو خپلو څاروو څه ایسې به کټ کوي غوږونه به یې څیري لکه څنګه زمانه جاهلیت کې به خلکو کول اوس هم څه خلک کوي او دی به څه کوي فلیغیر خلق الله دی به یغیرن خلق الله الله تخلیق په بدلوي اوس مونږ خلق تخلیق بدلی که نه بدلی ښځو ته وګوره ښځې د سړو په شان سټایل کوي سړي د ښځو په شان باندې جامې اغوندي دا شیطان الله په دربار باندې دعوه وکړه چې ستا له بندګانو نه به زه ضرور یوه عیسه بندګانو چتوم نو الله وفرمیل زه هم قسم خورمه چې سره د ستا به بیا دا ټول زه جهنم ته غورځوم اوس هر سړی لګیا دی څوک په یوه خوا څوک په بله خوا څوک څه کوي څوک څه کوي او هر سړی دلیل هم لري هر سړی مضبوطه خبر هم لري خو یاد وساتئ الله په مونږ باندې کرم دا کړی چې مونږ ته قرآن و حدیث راکړي دین اسلام راکړی او بهترین نعمت مونږ ته ایمان غوندې عظیم نعمت راکړی ما عزتمندو شیطان په بهکاوه کې نه دی راتګ پکار شیطان نه ځان ساتل پکار دی تیره جمعه کې مونږ بیان کړو د شیطان مرګ مو ذکر کړو چې شیطان ته به مرګ په کمې طریقې سره راځي اوس شیطان الله مخلوق الله بندگان په کمې طریقې سره خطا کوي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای بنی اسرائیلو کې یو راهب و هغو بنی اسرائیلو کې یوه ښځه وه شیطان له مرۍ نه ونیوله څه چل به پې کېدو نو چا ورته ووي چې دې راهب دې ته یې وروړئ چې دی دم کي او دی خیال وساتي دا به ټیک شي نو ما عزتمندو هغه ورته راغو اول خو انکار وکړو خو انکار نه بعده هغه سړی په دې باندې راضي کړو بهرحال ما عزتمندو هغه دا په خپل پرورش کې راوسته تر دې پورې شیطان په دې عمل کې سرګرم و چې هغې سره د بدکاري هم وکړه هغې نه بعده شیطان بیا راځي چې دا خلک پې خبر شي ګورې دا ته څه کوې دا اوس ووجنه بیا یې هغه قتل هم کړله قتل نه بعد یې ښخه کړه بیا هغوی پسې شیطان ورغی او خبرې منځ کې پکې شروع کړې چې راویې باسله پته ولګېده چې دا خو داسې وجلې ده نو بیا یې دا سړی راونیولو چپانسی خواته بادشاه تر مخه حاضر شو شیطان ورته وایي دا ټول کارونه ما تر باندې وکړو ما تر باندې وکړلو اوس داسې وکړه یو کار وکړه زه به تاله دې ځینه اوچت کړمه وایي څه کار وکړمه وایي خپل سر ما ته ښکته که ما ته خدای ووایه نو ده په دې وخت کې هم سترګې پټې شوې شیطان ته سر ښکته کړو قرآن کې الله فرمایي نو ده مخ وګرځولو او نن نه زما او ستا لارې جدا زه له خپل رب نه یریږم او هغه سړی په کفر سره له دنیا نه لاړو نو ما عزتمندو مونږ باندې هم شیطان په هره معامله کې کوشش کوي دشمنیان یې زمونږ ترمنځ دومره اچولي دي دومره نفرتونه یې خواره کړي دي هغه که د مذهب په نوم دی د فرقواریت په نوم دی مونږ بس کفار خوښوو خو مسلمان نه خوښوو پوه شوې هغه که د سیاست په نوم دی بس مونږ څه شیو په سترګو کې هغه دپاره اور ساتو اخر ولې اخر چا دپاره ولې مونږه خپل آخرت هغه دنیا حضرت علی فرمایي یوه دوه دنیا دی یوه تلونکې ده یوه راتلونکې ده فرمایي دې تلونکې دپاره کوشش مه کوئ راتلونکې دپاره کوشش کوئ مونږ آخرت چې کوم را روان دی هغه دپاره کوشش ولې نه کوو چې مونږ دې دنیا دپاره کوشش کوو او دې دنیا له جاته مونږ خپل ولې آخرت نن قتل و غارت زمونږ په معاشره کې بالکل عام شوی دی ها بالکل عام شوی دی مسلم شریف وګوره صحاح سته کې په ټولو کې په دې باندې باب موجود دی نبی علیه السلام فرمایي څوک چې بغیر د څه ګناه یو مسلمان ووجني قتل کړي په ورځ د قیامت په دې مقتول دا سړی رانیولی له ګریبان نه او ده په دې بدن نه به دا وینه داسې بهیږي او الله په حضور به عرش خواته ودروي وایي به یا ربه دغه بنده نه تپوس وکړه ده زه ولې وجنمه ولې وجلمه په څه ګناه یې زه قتل کړی په دنیا کې نن موږ مسلمان څه کوي
په معمولی خبره باندې خپله ښځه قتل کی، په معمولی خبر باندې خپل رور قتل کی، په پټي باندې دیوار د پاره څه کوو مونږ خپل رور قتل. اخیر دا ولې مونږ ته قرآن هدایت دپاره نه دی راغلی، مونږ قرآن نه هدایت نه حاصلو، مونږ دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرامین کافي نه دي. اوس که کفار کوي یا نورو مذهبونو خلک کوي، هغو سره خو نه ایمان شته، هغو سره نه قرآن شته، هغو سره نه حدیث شته، نه هغوی سره علما شته، نه د هغوی څوک رهبر شته، نه د هغوی څوک قاید شته. مونږ ته خو هر څه موجود دی، اخیر مونږ ولې دا غلط کارونه کوو؟ دا مازغه دي که بوس دي؟ نن ما عزتمندو په معاشره کې څه روان دي؟ جماعت کې مونږ مسلمانی صرف تر جماعت پورې دی. جماعت نه بهر غیبت مونږ ته جایز شي، دروغ مونږ ته جایز شي، یو تر بله حسد مونږ ته جایز شي، کینه مسلمان سره ساتل، دشمنی مسلمان سره ساتل، دا هر څه مونږ ته جایز شي. صرف جماعت کې مونږ څه شی یو؟ بس ټینګ ناس یو، مسلمان یو. یاره جی استاد جی ښې خبرې کوي، ښې خبرې کوي، عمر خو تیر شو، په دې ښو خبرو به ته کله عمل کوې صاحبه؟ ما عزتمند مونږ به طور مسلمان یو، مسلمانو زندگی ممتاز وي. مسلمان چې دی دا قیمتي سرمایه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو چې یاره تاسو دا خپل مړي ولې ښخوئ، سیزه یې ولې نه، یا یې چېرته غورځوئ ولې نه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی عقلی جواب راکړه، عقلی. حضرت علی رضی الله تعالی علم نه قربان شم، ورته فرمای یوه خزانه وي، یو گند وي، گند ډیران وي، ډیران به په ډیران غورځوي، او خزانه چې دی هغه همیشه دپاره ښخولی کېږي. مسلمان چې دی، مؤمن چې دی، دا خزانه ده، د په زړه کې ایمان غوندې دولت پروت دی، دې له چاته مونږ دی ښخوو. او کافر چې دی، کافر مثال د ګندګي د ډیران دی، دې له چاته تاسو چېرته گزار کوئ پروا نشته. نو نن مسلمان خپل اهمیت پرېښودی دی. الله انسان ته دومره قدر ورکړی دی. وګورئ څومره غټ سړی دی، ولې نه وي؟ تر دې پورې چې امام خطیب قاضي د وخت سلطان دی، ولې نه وي؟ خو کله چې یو انسان مړ شي او د ده جنازه اوچته کې، نو حکم دا دی چې وروستو به ځئ پسې، مخکې به نه ځئ. مړي نه مخکې تګ کول مکروه دي، مړي نه مخکې به نه ځې، جنازې نه به مخکې نه ځې. انسان ته الله په مرګ باندې دومره عزت ورکړی. ټیک دی ده به مونځ نه وي کړی، دی به په روژه کې کمزوری وي، دی به نور په عباداتو کې کمزوری وي، خو الله په نیز د دغه انسان دومره قدر دی چې مړ هم شي جنازې پسې بیا وروستو ځئ. که عالم ولې نه وي، هغه ته حکم ده چې وروستو به ځې پسې، مخکې به نه ځې پسې. بیا نن ولې مونږ دا انسان چې دی په معمولي خبرو باندې داسې کو چې خودکشۍ ته مجبور شي؟ نن په معمولی خبرو باندې زمونږ په معاشره کې انسان قدر ولې ورک شي؟ نن په معمولی خبره باندې زمونږ یو مسلمان چې دی هغه خیر غونډولو ته ولې راوځي؟ دا څه شی دی؟ دا چې زمونږ مسلمان ضمیر مړ شوی دی، ضمیر مو مړ شوی دی. مونږ هر انسان خپل ځان پورې محدود یو، د بل چا خیال نه کو، د بل مسلمان فکر نه کو، د بل مسلمان احساس مونږ سره نشته، بل مسلمان جذباتو مونږ قدر نه کو، د بل مسلمان مونږ حالاتو قدر نه کو. بس همیشه د پاره څه شی؟ یاره زما به منلی کېږي، زما به اورېدلی کېږي، همیشه به زه مخکې یم، همیشه به زه برانډ یم، ما نه علاوه به څوک نه وي. نو ما عزتمندو نه، داسې نه دي کول پکار، داسې نه دي کول پکار. چانګیز خان غوندې خلک په دې ځمکه مخ باندې تیر شو. چانګیز 1 کروڑ نه زیات خلک وجلی دي، څه په خپله څه په خپل حکم سره په ځمکې مخ باندې 1 کروڑ نه زیات خلک ده وجلی دي. خو نن د چانګیز خان قبر پته هم نشته دی چې چېرته دی او چېرته نه دی. داسې خدای پاک ورک کړو. نو دنیا کې څوک هم چې ظلم کوي هغه نه پاته کېږي. نبی علیه السلام یو حدیث شریف حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي، ذکر کوي. نبی علیہ السلام شیطان نه تپوس وکړو چې د ستا ملګري څوک دي؟ د ستا ملګري، ستا دوستان په انسانانو کې څوک دي؟ وایي په انسانانو کې ظالم بادشاہ زما دوست دی، په انسانانو کې
د مور او پلار نافرمانه سړی زما دوست دی، شرابي زما دوست دی، زناکار زما دوست دی، هغه سړی چې علل اعلان ګناه کوي دا زما دوست دی، هغه سړی چې ظلم کوي دا زما دوست دی، هغه سړی چې خپلو خپلوانو سره قطع رحمي کوي دا زما دوست دی، او هغه سړی چې د کاڼي په شان سخت زړه ساتي دا زما دوست دی. وایي ستا دشمن څوک دی؟ وایي د دې مخالف عادل باچا، رحم دل باچا زما انتهایی کلک دشمن دی، خپلو خپلوانو سره تعلق لرونکی دا زما انتهایی دشمن دی، خپله ژبه نرمه استعمالونکی، همیشه دپاره په خپلې ژبې باندې خواږه الفاظ ږدونکی دا زما انتهایی سخت دشمن دی. او هغه سړی چې دی زنا عادت نه پرېږدی دا زما دوست دی، او چې کوم سړی زنا طرف ته نه راځي او دا فعل نه یې پکې دا زما انتهایی کلک دشمن دی.